श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूना आम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेद्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि
बुद्धिनष्टा न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः আমরা আগে পড়ে নেব আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের 19 নম্বর শ্লোক तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः আবার একবার পড়ব तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति পুরুষः এখানে এসে আরেকটা উপসংহার হচ্ছে আসলে
এর আগে প্রথমে যজ্ঞ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে, এই যজ্ঞকে করণীয় বলে উল্লিখিত হয়েছে, এবং ঠিক তারপরেই প্রশ্ন করা হয়েছে তাহলে কি সবাইকে এই যজ্ঞ করতেই হবে? তখন বলা হলো না, যারা আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মনিষ্ঠ, তাদের এই কর্ম করার কোনো আবশ্যকতা নেই। কারণ আহ যাদের কোনো আহ কামনা বাসনা নেই, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি নেই, তারা কি করে কর্মে প্রবৃত্ত হবেন? ঠিক আছে, তো এইভাবে বলে তারপরে অর্জুনের উদ্দেশ্যে বলছেন যে দেখো অর্জুন, তুমিও যে কর্ম করবে সেটা আসক্তি ছাড়াই করবে। কারণ আসক্তি ছাড়াই কর্ম করে মানুষ পরম তত্ত্বকে লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দের যে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত, পুরো এর উপরে দাঁড়িয়ে, কমপ্লিটলি এই কর্মযোগের উপরে দাঁড়িয়ে। এবং এই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের বা পরমাত্ম লাভের জন্য যারা প্রচেষ্টা করছে, যারা সাধক, তাদের জন্য এটা হচ্ছে কর্মযোগের একদম সার কথা। মানে যদি কখনো কর্মযোগের সার কথা বলতে হয়, একদম এটা বলা হচ্ছে, তস্মাৎ আসক্তঃ সততম কার্যম কর্ম সমাচর। কার্যম কর্ম, যে কর্মগুলো কর্তব্য, ঠিক আছে, সেই সমস্ত কর্তব্য কর্ম তুমি আচরণ করো। সততম, সব সময় তুমি আচরণ করো, কিন্তু কিভাবে? আসক্তঃ, আসক্তি রহিত হয়ে। আমাদের যে কর্মচক্র প্রবৃত্ত হচ্ছে, সেই কর্মচক্র খুব আহ সুন্দরভাবে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছিল, আমরা পড়েছি। সেখানে বলা হয়েছে যে আহ একটা বিষয়ের সঙ্গে মানে যদি আমরা সব সময় থাকি, তাহলে সেখানে আসক্তি উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে, তো শ্লোকটা ছিল, উম আমি মনে পড়বে এখনই বলবো। তো সেখানে বলা হচ্ছে ওই আহ, কামাৎ ক্রোধোऽভিজায়তে, ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহः, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমः, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। তো আহ, এই একবার পুরো মানে সিরিজ বলা হয়েছে যে কিভাবে আমাদের কামনা বাসনা আহ, কিভাবে আমাদের জর্জরিত করে আর কি। তো পুরো বিষয়টা বলা হয়েছে। বেশ, আমি ওটা একটু বলতে চাইছি এখন, এক সেকেন্ড। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একেবারে শেষের দিকে আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেছিলাম। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। তারপরে যেটা বললাম, ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহः, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমः, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। তো বিষয়সমূহকে যখন আমরা চিন্তা করি, চিন্তা করতে করতে আমাদের কি হয়, সেই বিষয়গুলোতে আসক্তিহি মানে প্রীতিহি, আসক্তি উৎপন্ন হয়। এবং আহ সেই আসক্তি থেকে আমাদের সেই বিষয়টার প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়। অর্থাৎ আসক্তি আর বাসনা দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস। ঠিক আছে,
আসক্তি মানে হচ্ছে বিষয়ে প্রেম, অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা। দেখেন না কত মানুষ, তারা একদম সম্পূর্ণ বিষয়ী। কি প্রত্যেকদিন সকালবেলায় উঠে কিভাবে আরো জমি কেনা হবে, কিভাবে আরো টাকা পয়সা হবে, শুধু সেটুকু নিয়ে তারা আছেন। তার মানে কি তাদের ওই বিষয় আহ, এ অত্যন্ত প্রেম আছে, অত্যন্ত প্রীতি আছে, অত্যন্ত আসক্তি আছে। এবং এই আসক্তির কিন্তু একটা নেগেটিভ পজিটিভ দিক আছে, যে সে সেটা কন্টিনিউয়াস অ্যাকিউমুলেট করবে, সে প্রচুর সম্পত্তি তৈরি করবে, এ কথা যেমন সত্য। আর উল্টো দিকে সামান্য একটু যদি কিছু ক্ষয় হয়ে যায়, কোনো একটা জমিতে ঝামেলা চলে, সে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে থাকবে। সুতরাং এই আসক্তি মানে হচ্ছে বিষয়, যে বিষয়ে আসক্তি বলা হয়। আমরা বলি না যে আমি আহ ধরুন কেউ যদি তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, তো আসক্ত মানে কি? আসক্ত মানে সে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আহ, প্রেম পরায়ণ, অত্যন্ত বেশি ভালোবাসে। ঠিক আছে, এবার এই আসক্তির দুটো দিক আছে, যে এর ফলে সে আহ আনন্দিত হবে, আবার উল্টো দিকে যদি স্ত্রী দুটো কথা বলে দেয় তখন মনে প্রচন্ড দুঃখ পাবে। ফলে আসক্তির সাথে সাথে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে এক্সপেকটেশন। এক্সপেকটেশন আসে যে আমি এটাকে এত বেশি ভালোবাসি, বা এই বিষয়কে এত বেশি ভালোবাসি, বা এই মানুষকে এত বেশি ভালোবাসি, তাই আমিও যেন বিপরীত দিক দিয়ে ভালোবাসাটা পাই। যেখানেই আসক্তি আছে সমস্ত জায়গাতেই কিন্তু একটা এক্সপেকটেশন থাকে। এবং এই আসক্তি নিয়েই কিন্তু মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যে ধরুন আমি একটা জিনিস করতে ভালোবাসি, আমি তার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হলাম। তো গীতাতে ওই আগে যেটা ছিল সেটা আগে বলে নিই, আরেকবার মনে করিয়ে দিই, যে বিষয়ের ধ্যান করতে করতে, বিষয়ের চিন্তা করতে করতে কি হয়, বিষয়ে আসক্তি হয়। এবং যখন আমার বিষয়ে আসক্তি হয় তখন ওই বিষয়টা পাওয়ার জন্য আমি কি করি না, আমার ওই বিষয়টাকে পাওয়ার জন্য আমার ইচ্ছা উৎপন্ন হয় যে এই বিষয়টা আমার দরকার। ঠিক আছে, এবং আহ সেই কাম, সেই ইচ্ছা যদি চরিতার্থ হয় তাহলে আমাদের আনন্দ হয়, কিন্তু কোনো কারণে চরিতার্থ না হলে তখন ক্রোধ উৎপন্ন হয়। আর ক্রোধ উৎপন্ন হলে মোহ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় তা আমরা ভুলে যাই। সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ। এবং মোহ থেকে কি হয়, স্মৃতি বিভ্রম। আগে আমার জন্য কে কি করেছে, আমার কি শিক্ষা দীক্ষা, সমস্ত ভুলে যায়। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশও। একবার যদি স্মৃতিভ্রংশ হয় তাহলে বুদ্ধি নাশ হয়, আমরা ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। আর কেউ একবার যদি ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে তো ভুলভাল ডিসিশন নেবে এবং তার 12 বাজবেই। ঠিক আছে, তো সুতরাং আহ এই যে একটা চক্র আছে সেটাও বুঝতে হবে। আর কর্মের ক্ষেত্রে কি হয়, কর্মের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের প্রথমে বাসনা থাকে, যে এই একটা আহ, কর্মের ফল আমি চাই, এই জিনিসটা চাই। এবং চাই বললেই তো আর আমার কাছে চলে আসবে না। আমি বললাম আমার এখন 1 কোটি টাকা চাই, ব্যাস অমনি 1 কোটি টাকা আমার কাছে চলে এলো। জমালয়ে জীবন্ত মানুষ যেমন একটা সিনেমা ছিল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের, স্বর্গে গিয়ে বলছে কলা চাই, ব্যাস কলা চলে এলো। ব্যাপারটা তো সেরকম নয়। আমাকে ওই 1 কোটি টাকার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হবে। ঠিক আছে, তো যেই আমার একটা বাসনা থাকছে, সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আমাকে প্রচুর কর্ম আচরণ করতে হচ্ছে। এবং যারাই কর্ম আচরণ করেন সাধারণত অধিকাংশই এই বাসনা পূর্বক করেন, যে আমার এটা চাই, সকাম কর্ম বলে তাই। কামনা বাসনা পূর্বক কর্ম আচরণ করা। আমার ভালো রেজাল্ট চাই, তাই আমি পড়াশোনা করছি। আমার আহ 1 কোটি টাকা চাই, তাই আমি উদয়াস্ত পরিশ্রম করছি। ঠিক আছে, তো কি বলা হচ্ছে, যে তসমাদ আসক্ত সততম কার্যম কর্ম সমাচর। দেখো অর্জুন, কর্তব্য কর্ম তুমি যদি বাসনা পূর্বক আচরণ করো তাহলে সেই কর্ম তোমাকে সুখ দিতে পারে, দুঃখও দিতে পারে। কিন্তু যদি তুমি নিরাসক্ত হয়ে, আসক্তিহীন হয়ে
সেই কর্ম আচরণ করতে পারো, তাহলে সেই কর্মের মাধ্যমে তোমার দুঃখ হবে না, সেই কর্মের মাধ্যমে তোমার চিত্ত শুদ্ধি হবে, মন শুদ্ধ হবে। কারণ সেই কর্ম তুমি কোনো বিষয় প্রাপ্তির আশায় করনি, এবং সেই কর্ম তুমি কিভাবে করেছো? ঈশ্বরের চরণে কর্মফল অর্পণ করে, ঈশ্বরের চরণে কর্মফল নিবেদন করে, যে এই কর্মের ফল আমি চাই না, ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করলাম। তো বলা হয় যে ঈশ্বরে যা নিবেদন করি, ইট উইল বি মেনি ফোল্ড, মানে সেগুলো অনেক গুণ হয়ে যায়। ফলে ঈশ্বরে ভালো জিনিসই অর্পণ করা উচিত, যাতে সেটা অনেক গুণ হয়ে যায়। তো বিষয় হচ্ছে, এরকম আরেকটা শ্লোক আছে যে সর্বক্ষেত্রে কৃতম পাপম তীর্থক্ষেত্রে বিনশ্যতি, তীর্থক্ষেত্রে কৃতম পাপম বজ্রপ্রায়ম ভবিষ্যতি। তো বলা হচ্ছে সমস্ত জায়গায় আমরা যে পাপ করে আসি, সেগুলো তীর্থক্ষেত্রে গেলেই নষ্ট হয়ে যায়। আর তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে যদি কেউ পাপ করে, তাহলে তো সেটা একদম বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তো এটা ভাবার পরেই একটু মনে পীড়া হয় যে ছিলাম তো রামকৃষ্ণ মিশনে, একদম বেলুড় মঠে সুদীর্ঘকাল, পুরো ছাত্রাবস্থাটাই বলতে পারেন। তো সেখানে কত পুণ্য করেছি জানি না, কিন্তু পাপ তো বেশ করেছি, এটা ওটা চুরি করেছি। তো এই ফল চুরি করা, এই যাই হোক সেসব আছে। বজ্রপ্রায়ম ভবিষ্যতি। তবে হ্যাঁ, যে পুণ্যও করবেন সেটাও কিন্তু অনেক গুণ হয়ে যাবে। তো যাই হোক, যেটা বলার ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের কর্তব্য কর্ম, হে অর্জুন, তুমি কর্তব্য কর্ম আচরণ করো নিরাসক্ত ভাবে, আসক্তিহীন ভাবে। তো কেন? একটা তো খুব প্রসিদ্ধ, আগে আমরা শুনেছি, সেটা হচ্ছে যে এর মাধ্যমে কি হয়, মন শুদ্ধ হয়। আর মন শুদ্ধ হলে সেই মন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসনে ব্যাপৃত হয়, অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানার যে উপায় শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন, সেখানে এই মন নিবিষ্ট হতে পারে। এবং তার ফলে কি হয়, সেই শুদ্ধ এবং একাগ্র মন দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্বকে জানা যায়। তাই বলা হচ্ছে আসক্তি রহিত হয়ে কর্ম করলে, আসক্ত হি আচরণ কর্ম, অর্থাৎ আসক্তি রহিত হয়ে যদি কেউ কর্ম আচরণ করে, তাহলে পরম আপনোতি পুরুষঃ, তাহলে পুরুষ অর্থাৎ যে ব্যক্তি, যে জীবাত্মা নিরাসক্ত হয়ে কর্ম করছে, সে পরম আপনোতি, পরমকে লাভ করে। পরম মানে কি? পরম মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, পর শব্দের অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মা মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মা। ঠিক আছে? তো পরম পুরুষ মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। বলে না, অনেকে বলে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ। পরম পুরুষ মানে কি? মানে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। পরমার্থ মানে কি? শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। ঠিক আছে? অর্থ শব্দের অর্থ প্রয়োজন। তো সুতরাং বলা হচ্ছে আসক্ত হি আচরণ কর্ম, নিরাসক্ত ভাবে কর্ম আচরণ করলে সেই পরমাত্মাকে লাভ করা যাবে। কোন পদ্ধতিতে? শুধু নিরাসক্ত ভাবে কর্ম করলেই পরমাত্মা লাভ হয়ে যাবে? বলছে না, নিরাসক্ত ভাবে কর্ম করলে, ঈশ্বরে সমস্ত ফল অর্পণ করে কর্ম করলে চিত্ত শুদ্ধি হবে, মন শুদ্ধ হবে, এবং সেই শুদ্ধ মনে যখন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করা হবে, তারপর গিয়ে আমাদের সেই পরম পুরুষের প্রাপ্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তি হবে। ঠিক আছে? তাই এইটা হচ্ছে একদম পুরো ধরুন আমাদের কর্ম করার একটা পদ্ধতি, যে কর্ম আমরা যখন করব, যদি সেই কর্মের ফল এর দ্বারা লিপ্ত না হতে চাই, তাহলে আমরা যেটা করব যে প্রথমেই কর্ম করার আগে যে ঠাকুর, এই কর্ম আমি করতে চলেছি, আমি এর ফল তোমার চরণে অর্পণ করলাম। ঠিক আছে? আমি ফল নিয়ে আর একদম চিন্তা করব না, যে এই কর্মের ফল কি হবে সেই নিয়ে আমি একবারের জন্যও চিন্তা করব না, কারণ আমি এর ফল তোমার চরণে অর্পণ করেছি। ভালো ভালোও তোমার, মন্দ মন্দও তোমার। এবং তারপরে
আহ এটাও বলা যে এই কাজ যতটা ভালোভাবে সম্ভব, কারণ আমি তোমার চরণে ফল অর্পণ করেছি, আমি চেষ্টা করব যতটা ভালোভাবে করা যায়। তো আমার পক্ষে যতটা ভালোভাবে সম্ভব এই কর্ম করা, কোনো রকম কোনো অলসতা ছাড়াই আমি কর্ম আচরণ করব। তাতে আমাদের কিন্তু মানে ওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি বেড়ে যায়, আমরা আরো ভালোভাবে কর্ম আচরণ করার একটা অবকাশ তো পাই। এবং সেই কর্মের থেকে আসা সুখ দুঃখ আমাকে খুব একটা স্পর্শ করে না, কারণ আমি ওটা আগের থেকে যে আমি প্রচন্ড আহ বাসনাযুক্ত হয়ে এই কর্ম করেছি তা না, আমি প্রথমেই এর সুখ দুঃখের রাস্তাটা কেটেই রেখেছি। ওটা অন্য সেই নদী অন্যদিকে প্রবাহিত করে রেখেছি। তো সুতরাং আমরাও যখন কর্ম করব আমরা যেন নিরাসক্ত ভাবে কর্ম করতে পারি। মা শারদা বারবার বলতেন নির্বাসনা হও, কারণ আমি আগের আগের একটা আলোচনাতেও বলছিলাম বাসনাই হচ্ছে সমস্ত দুঃখের কারণ। যদি আপনি কিছু না চান, ধরুন আপনি পরিশ্রম করছেন, আপনি 1 মাসে 2 লক্ষ টাকা চাইলেন, কিন্তু আপনি পেলেন মাত্র 50,000 টাকা, আপনার মন প্রচন্ড দুঃখ পাবে। কিন্তু যদি আপনি কোনো ডিজায়ারই না রাখেন যে আমি কাজ করছি যা হবে দেখা যাবে, সেখানে আপনি 50,000 টাকা পেলেন, সেই 50,000 থেকে দেখেই আপনি আপনার মন আনন্দিত হয়ে যাবে, কারণ আপনার কোনো এক্সপেকটেশন ছিল না, উঁচু এক্সপেকটেশনও না, নিচু জগৎ না। জগৎ দর্শনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম একটা, এটাকে বলা হয় ফ্রেশ অ্যাটিটিউড, এরকম ফ্রেশ অ্যাটিটিউড রাখা যেতে পারে। এবং যদি আপনি ভাবেন যে একদম আমার পুরনো যা স্মৃতি, যা আমার বায়াসেস আছে সেগুলো ছেড়ে দিয়ে আজকের যে দিনটাকে আমি ফ্রেশলি দেখবো, যে আজকের এই দিনটা হচ্ছে আমার একদম ডে ওয়ান এর মতো, এই জগতে আসার পরে যে প্রথম ডে 1, এইটা আজকে আমার ডে 1 এর মতো। আজকে যা হবে সব আমার কাছে নতুন এক্সপিরিয়েন্স। এভাবে ফ্রেশ যদি আপনি আজকের দিনটাকে বলেন যে আজকে অন্তত একটা বেলা সকাল, অন্তত সকাল পুরো টাইমটা অন্তত আমি ফ্রেশ অ্যাটিটিউডে বাঁচবো। তো একদম সকালবেলায় উঠলেন, আগে কি হয়েছে কি না হয়েছে কিচ্ছু মাথায় রাখলেন না, আগের দিন আপনার কার সাথে কি হয়েছে, ছেলে কি বলেছিল, মেয়ে কি বলেছিল, ঠিক আছে, তারপরে কি ঝগড়াঝাটি হয়েছে, কত কত কাজ আছে, কত পেন্ডিং কাজ আছে, এই কাজ হয়নি, সেই কাজ হয়নি, এটা করতে হবে সেটা করতে হবে, ওই লোক অমুক বলেছে, এই লোক অমুক বলেছে, আমার অমুক কোর্ট কাছারি চলছে, সব ভুলে গিয়ে, এটা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স, আমার আগের দিন ছিল না, এটাই আমার ফার্স্ট ডে করে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সুন্দর করে উপাসনা করে, সুন্দর করে ধ্যান জপ ইত্যাদি করতে বসে, এক্সারসাইজ ইত্যাদি যা যা করেন সেগুলো করে, সকালে সুন্দর করে বসে পা ছড়িয়ে একটু চা খেলেন, আহা আজকে ডে 1। তারপরে আত্মীয় স্বজনদের সাথে বা পরিবারের লোকজনের সাথে যেমন কথা বলার কথা বলে দোকানে চলে গেলেন, বাজার টাজার করে সুন্দর করে নিয়ে এলেন, বা বাড়িতে যাদের কাজ রয়েছে সে কাজ করতে গেলেন, বা অফিসে যাদের কাজ আছে অফিসে কাজ করতে গেলেন। অন্তত একটা হাফ যদি আপনি ভাবেন যে, বা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা, যে এটা হচ্ছে আমার একদম ফ্রেশ অ্যাটিটিউডে বাঁচার টাইম, পুরোনো কি আছে 4 ঘন্টা পর দেখবো, এখন আপাতত এই 4টে ঘন্টা আমি একদম পুরো ফ্রেশ, মাথায় কিছু এলেও বলবো বাবু এটা এখন নয়, 4 ঘন্টা পরে, কোনো চিন্তা যদি আসে কোনো আশঙ্কা যদি আসে, এখন আমি ফ্রেশ ভাবে বাঁচছি। তো এরকম একটা আছে, আইডিয়া আছে, তো সেগুলো করে দেখতে পারেন যদি হেল্পফুল হয়, করা কঠিন, অবশ্যই কঠিন, কিন্তু একটা হাফ একদম ফ্রেশ ভাবে ডে 1, টুডে ইজ ডে 1, আজকে আমার এই পৃথিবীতে প্রথম দিন, আপনি কিভাবে আহ, যাপন করবেন, সমস্ত পুরনো জিনিস যা আছে যা সেগুলো 4 ঘন্টা পরে নেব, এখন আমি একদম পুরো শান্তিতে সুন্দর ভাবে যা যা কর্ম করার আছে, আপনি বাজারে যাচ্ছেন লোকের সাথে কথা বলছেন সব ঠিক আছে, কিন্তু ফ্রেশলি। তো এরকম একটা আইডিয়া আছে, দেখতে পারেন যদি কারো হেল্পফুল হয়। বেশ ঠিক আছে, আর দীর্ঘায়িত করছি না, আমরা যেন খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্ম যেন ঈশ্বরমুখী হয়, তাতে আমাদের মন অনেক শান্ত, অনেক স্নিগ্ধ থাকবে। আর যাদের ওই অ্যাংজাইটি আছে, হ্যাঁ এটা করলে কি হবে, এটা হলে কি হবে, যদি এটা এরকম হয়ে যায়, ওটা তো আমার কাজ নয়, ওটা ঠাকুর দেখছেন, ওটা নিয়ে আমার কাজ নেই, আমার কাজ শুধু কাজটা করা, বাকিটা ঠাকুর বুঝে নেবেন। এতে অনেক বেশি মানসিক শান্তি পাওয়া যায়, অনেক এফিসিয়েন্টলি কাজ করা যায়।
ঠিক আছে? তো এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।